Hello students, good morning and very warm welcome to all of you. Students, I am Chetan Pawar, Assistant Professor and Head Department of Botany, working at Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College, Jawar, District, Palghar. Students, this is our first lecture from the paper second. In previous lectures, we have seen the introduction to the FY course. Then we have studied the introduction to the botany paper second. We have seen the syllabus for the botany paper second. And in today's lecture, we are going to start the unit 1, that is the cell biology from the botany paper second. But before going to the actual syllabus, we would like to uh, have an introduction to the botany subject. What is meant by botany and what we study in botany. So let's start with our today's video lecture. So first of all, introduction to botany. Botany is the branch of biological science which mainly focuses on the study of plants and plant life. You all know that the all living organisms are studied in the biology. Biology is nothing but the study of all living organisms, and this biology, it includes the three branches: botany, zoology and microbiology. In botany we mainly study the plants. Similarly, in zoology we study the animals, and in microbiology there is the study of microorganisms is performed. So now you know that the botany is nothing but it is the study of plants and plant life. That means all aspects of the plants, their growth, development, reproduction, metabolism. So every aspect of botany which is related to the plants is studied in this branch of biological science. The word botany, it is derived from the Greek word that is a botanikos, which means of herbs. That means in botany there is a study of herbs. Herbs means these are the small plants. The plants are essential component of all ecosystems. There is not a single ecosystem where there is absence of plants. In absence of plants, the ecosystem cannot perform its function, and these plants are very essential for survival of all living organisms including humans. If you can also imagine that we cannot live without the plants. The every requirement of the humans, it is fulfilled directly or indirectly by the plants. They provide food either directly or indirectly to nearly all living organisms, and the most important thing is that they provide the breathable oxygen to all living organisms which are aerobic in their nature. So that breathable oxygen which is required for our survival, it is provided by the plants. They release the oxygen during the photosynthesis process, and that oxygen is available for all aerobic living organisms for the breathing. The botany is considered to be the one of the oldest science, and as it is began with the effort of early humans to identify the edible, poisonous and medicinal plants. So early humans, they identified the edible, poisonous and medicinal plants, and later on they started the domestication of the plants, and thereby the study of plants means the botany is emerged, and that's why it is considered as one of the oldest sciences. Moving to the plants, the word plant, it includes the wide range of living organisms, all of which belong to the kingdom
Plantae. That means the all living organisms which belong to the kingdom Plantae are plants. And the main important features of the plant is that the plant produce food from the sunlight and the inorganic matter through the process of photosynthesis. And they have the second important characteristic is that they have the rigid walls containing the cellulose. म्हणजे वनस्पती हे असे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत की जे या दोन महत्त्वाच्या गोष्टी फुलफिल करतात. त्याच्यातली पहिली असेल की ते त्यांचं जे स्वतःचं अन्न आहे तर ते सनलाईट एनर्जी वापरून तयार करतात आणि हे अन्न तयार करताना ते जमिनीमध्ये असलेले जे इनऑर्गॅनिक मॅटर आहे त्याला ते ॲब्झॉर्ब करून घेत असतात. आणि ती जी प्रोसेस आहे अन्न तयार करण्याची वनस्पतींमध्ये तिला आपण म्हणतो फोटोसिंथेसिस. आणि त्यांच्यामध्ये दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ह्या प्लांट्सच्या ज्या सेल असतात तर त्या सेलच्या बाहेरच्या साईडला म्हणजे बाहेरून त्यांना एक प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग असतं ज्याला आपण म्हणतो सेल वॉल्स. आणि त्या कशाने बनलेल्या असणार आहेत? cellulose. Then after that we will see the important characteristics of the plants. What are the important characteristics of plants? Plants चे महत्त्वाचे कॅरेक्टरिस्टिक्स कुठले आहेत तर त्याच्यामध्ये आपण हे 7 कॅरेक्टर्स आपण लिहू शकतो. पहिली गोष्ट म्हणजे की प्लांट्स हे यूकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम्स आहेत. दीज आर द यूकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम्स. यूकॅरियोटिक मीन्स advanced type of nucleus. They are having the advanced type of nucleus. U means advanced and carry-on means nucleus. So these are the organisms which are having the cells having advanced type of nucleus which is called as a true nucleus. ज्याला आपण ट्रू न्यूक्लियस म्हणतो. तर असं न्यूक्लियस असणारे हे ऑर्गॅनिझम्स आहेत. नंतर ते कसे असणार आहेत? इमोबाईल. इमोबाईल मीन्स दे कॅनॉट मूव्ह फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस बिकॉज दे आर फिक्स्ड इन अ सबस्ट्रॅटम. कारण त्यांच्यामध्ये जे रूट्स असतात तर रूट्स हे जमिनीमधून जे त्यांना लागणारे जे इनऑर्गॅनिक न्यूट्रिएंट्स असतील तर ते ॲब्झॉर्ब करत असतात आणि त्याच्यासाठी ते जमिनीमध्ये काय असतात? एका जागी फिक्स असतात ज्याला आपण म्हणतो इमोबाईल. दे कॅनॉट मूव्ह फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. अनलाईक ॲनिमल्स एका जागेवरून दुसऱ्या जागी जाऊ शकतात पण प्लांट्स हे एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवरती मूव्ह होऊ शकत नाही. The third one is that is the autotrophs. Autotrophs means they can synthesize their own food material. Auto means self, trop म्हणजे nourishment. तर स्वतःचं अन्न ते स्वतः तयार करतात. त्यांना अन्नासाठी दुसऱ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सवरती डिपेंड राहायची गरज राहत नाही. ते स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात. देन दे शो द इनडिटर्मिनेट ग्रोथ. प्लांट जे असतात तर त्यांची ग्रोथ कधीही स्टॉप होत नाही. ती इनडिटर्मिनेट आहे. इट्स नॉट अ डिटर्मिनेट. सो दे शो द इनडिटर्मिनेट ग्रोथ. आयुष्यभर ते वाढतच राहतात. देन दे आर हॅव्हिंग द सेल्युलोजिक सेल वॉल. त्यांच्यामध्ये सेल वॉल असतात ज्या कशा असतात? सेल्युलोजपासून बनवलेल्या असणार आहेत. आता किंगडम प्लांटीमध्ये आपण फंजाय पण इन्क्लूड करतो. अँड दीज फंजाय दे आर हॅव्हिंग द कायटिनस सेल वॉल. फंजाय आर somewhat different from the plants, but there is the debate is going on whether they are living whether they are plants or animals. But the characters, some characters which are very important for the assigning them to the plants, they are shown by the fungi. So that's why they are also included in the plants. Chlorophyll pigment and the large vacuoles are present in the cells of plants. तर यांच्यामध्ये क्लोरोफिल पिगमेंट असणार आहे ज्याच्यामुळे ते फोटोसिंथेसिस करू शकतात. दिस इज अ ग्रीन पिगमेंट विच इज इम्पॉर्टंट फॉर द फोटोसिंथेसिस. अँड द सेकंड इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर रिगार्डिंग द सेल इज दॅट दे आर हॅव्हिंग द लार्ज वॅक्युअल्स. त्यांच्या मोठ्या वॅक्युअल्स असतात आणि कमी असतात. ॲनिमल्समध्ये छोट्या वॅक्युअल्स असतात पण भरपूर सारे असतात. प्लांट्समध्ये मोठ्या वॅक्युअल्स असतात पण त्या संख्येने कमी असतात. देन the next important character is that is the starch as a reserve food material. या प्लांट्समध्ये स्टार्च हे रिझर्व फूड मटेरियल म्हणून असतं.
जे ॲडिशनल एक्स्ट्रा जे फूड मटेरियल त्यांच्यामध्ये तयार होतं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो दॅट फूड मटेरियल इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ॲनिमल्समध्ये रिझर्व फूड मटेरियल हे ग्लायकोजन असतं आणि प्लांट्समध्ये स्टार्च असतं. दॅट इज द अनदर वन इम्पॉर्टंट मेजर डिफरन्स between the plants and animals. So these are the important characteristics. Apart from these characteristics, there are other characteristics also there, but these 7 characters are very important for the assigning a living organism to the plant. Then we will see the different parts of a plant. मग एखादा प्लांट असेल तर त्याच्यामध्ये कुठले कुठले पार्ट्स असतात, तर हे सर्व जे पार्ट्स असतात यांना आपण दोन क्लासेसमध्ये त्यांना डिवाइड करू शकतो. पहिलं एक्सटर्नल प्लांट पार्ट्स आणि दुसरं इंटरनल प्लांट पार्ट्स. इन एक्सटर्नल प्लांट पार्ट्स देर आर अगेन 6 इम्पॉर्टंट पार्ट्स आर देअर. फर्स्ट वन इज दॅट इज द रूट. तुम्हाला सगळ्यांना कदाचित हे माहिती असेल, तुम्ही 11-12मध्ये हे ऑलरेडी स्टडी केलेलं असेल, पण तरीसुद्धा हे थोडंसं तुमच्या रिव्हिजनसाठी मी हे सांगतो आहे की याच्यामध्ये रूट, स्टेम, leaves, these are the important plant parts: root, stem, leaves, and flowers, fruits and seeds. Out of these 6 plant parts, the upper 3, that means the root, stem and leaves, these are the vegetative plant parts, while the flowers, fruits and seeds, these are the reproductive plant parts. Out of these 6 plant parts, the roots, विच आर द अंडरग्राउंड पार्ट, हा जो पार्ट असतो हा अंडरग्राउंड असतो, जमिनीच्या आतमध्ये असतो, ज्याला आपण रूट म्हणतो. आणि रूटचं फंक्शन काय? देर आर 2 इम्पॉर्टंट फंक्शन्स. रूटचे 2 महत्त्वाचे फंक्शन असतात. पहिली गोष्ट म्हणजे झाडाला जमिनीमध्ये उभं ठेवण्याचं काम, त्याला अपराईट ठेवण्याचं, त्याला अंकरिंग करण्याचं काम कोणाचं असतं? रूटचं असतं. अँड द सेकंड इम्पॉर्टंट फंक्शन ऑफ द रूट इज टू ॲब्झॉर्ब द वॉटर अँड मिनरल्स फ्रॉम द सॉईल. तर वॉटर आणि मिनरल्स हे जमिनीतून शोषून घेणं, ॲब्झॉर्ब करणं, हे एक दुसरं महत्त्वाचं रूटचं काम असणार आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर स्टेम. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल स्टेम, ज्याला मराठीमध्ये तुम्ही खोड असं म्हणतात. तर झाडाचं जे खोड असतं, तर ते वरचा जो पूर्ण त्याचा क्राऊन असतो, ज्याच्यामध्ये लीव्ज असतील, सीड्स असतील, फ्लावर्स असतील, तर यांना एक पर्टिक्युलर हाईट, त्यांना मेकॅनिकल सपोर्ट देण्याचं काम कोण करत असतं? स्टेम करत असतं. आणि दुसरं महत्त्वाचं काम म्हणजे जे न्यूट्रियंट्स आणि वॉटर रूट्सने ॲब्झॉर्ब केलेले असेल, तर त्याला वेगवेगळ्या पार्ट्समध्ये पोहोचवण्याचं कामसुद्धा कोण करतं? स्टेम करतं. सो स्टेम परफॉर्म्स 2 functions. One is that is the giving mechanical support to the all aerial plant parts, and the second important function is to transport the water and minerals which are absorbed by the roots to the different parts of the plant. Then third one is that is the leaves. आता लीव्जचं फंक्शन काय असणार आहे? तर तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की झाडावरती पानं कशासाठी असतात? तर झाडाचं अन्न तयार करण्यासाठी. हे त्यांचं सगळ्यात महत्त्वाचं काम आहे. टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस ही अशी प्रोसेस आहे की ज्याच्यामध्ये प्लांट्स स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात. अँड टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, दीज लीव्ज दे आर प्रोव्हाइडेड विथ द सेल्स हॅव्हिंग द क्लोरोप्लास्ट, ज्यांच्यामध्ये क्लोरोफिल पिगमेंट असतं. आणि या क्लोरोफिल पिगमेंटमुळे ते सनलाईट म्हणजे जो सूर्यप्रकाश असेल त्याचा वापर करून जो काही कार्बन डायऑक्साईड असेल तर त्याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये केलं जातं? फूड मटेरियलमध्ये केलं जातं. देन द फ्लावर्स, दीज 3 फ्लावर्स, फ्रूट्स अँड सीड्स, दीज आर द रिप्रोडक्टिव्ह प्लांट पार्ट्स. म्हणजे ते कशासाठी मदत करतात? तर रिप्रोडक्शनसाठी, प्रजननासाठी. आणि याच्यामध्ये फ्लावर इज नथिंग बट द मॉडिफाईड शूट. इथे तुम्हाला दिसतंय वरती फ्लावर. सो फ्लावर इट इज अ मॉडिफाईड रिप्रोडक्टिव्ह शूट ऑफ द प्लांट. ज्याचं मॉडिफिकेशन कशासाठी झालं आहे? तो पण एक शूट आहे आणि त्याचं मॉडिफिकेशन कशासाठी झालं आहे? तर रिप्रोडक्शन करण्यासाठी. आणि त्याच्यामध्येच तयार होणारे म्हणजे फ्लावर्सपासूनच नंतर तयार होणारे काय असणार आहेत? फ्रूट्स आणि सीड्स. तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे फ्रूट्स हे काय असतात? ज्याला आपण मराठीमध्ये फळ असं म्हणतो. तर झाडामध्ये जी काही फ्लावरमध्ये जी काही ओरी असते, तर ओरीचं कन्व्हर्जन नंतर कशामध्ये होतं? फ्रूटमध्ये होतं. आणि ह्या फ्रूटच्या आतमध्ये काय असतात? सीड्स, जे
फ्लावर्समधल्या जे ओव्ह्यूल्स असतात तर त्यांचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं, सीड्समध्ये होतं. आणि सीडमध्ये काय असणार आहे, सीड इट इज अ मिनिएचर, हे एक छोटं असं युनिट आहे की ज्याच्यामध्ये नवीन झाड तयार होण्यासाठी सगळं काही त्याच्यामध्ये तयार केलेलं असतं, त्याच्यामध्ये अवेलेबल असतं. सो इट इज अ मिनिएचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू एंटायर प्लांट. तर पूर्ण प्लांट तयार होण्यासाठी जे काही गरज असेल ते सगळं सीड्समध्ये असतं. ओके, दॅट इज द सीड इज नथिंग बट इट इज अ पोस्ट फर्टिलाइज्ड मॅच्युअर्ड ओव्ह्यूल. तर फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर जे ओव्ह्यूल्स असतात तर त्यांचं कन्व्हर्जन सीड्समध्ये होतं आणि या सीड्सपासूनच नवीन झाड तयार होतं. आणि हे कशामध्ये तयार होतात, फ्रूट्समध्ये. ओके, सो दीज 3 आर द रिप्रोडक्टिव्ह प्लांट पार्ट्स वाईल अपर 3 आर द व्हेजिटेटिव्ह प्लांट पार्ट्स. त्याच्यानंतर प्लांट्समध्ये जो दुसरा प्रकार आहे प्लांट पार्टचा त्याला आपण म्हणू इंटरनल प्लांट पार्ट्स. इंटरनल प्लांट पार्ट्स म्हणजे झाडाच्या आतमध्ये, हे तर सगळं आपण बाहेरून बघितलं, पण झाडाच्या आतमध्ये काय असतं, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल कदाचित की सर्व लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स जे आहेत तर त्यांची जी बॉडी असते तर ती कशाने बनलेली असते, सेल्सने बनलेली असते, ज्याला तुम्ही मराठीमध्ये पेशी असं म्हणतात. आणि ही सेल इज नथिंग बट द स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. म्हणजे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचं स्ट्रक्चर, त्यांचं फ्रेमवर्क तयार करण्यासाठी बिल्डिंग ब्लॉक म्हणून काय वापरलं जातं, सेल्स. आणि फंक्शनल पण, म्हणजेच झाडामध्ये किंवा सर्व लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्समध्ये जेवढेही काही फंक्शन होतात तर हे फंक्शन ह्या सेल्युलर लेवलवरती परफॉर्म केले जातात. म्हणजे सेल हे युनिट आहे, त्याचं फंक्शनल युनिट आहे. कुठलंही फंक्शन प्लांट परफॉर्म करत असेल तर ते सेलपासून सुरू होतं. सो दॅट मीन्स दीज आर द structural and functional unit of all living organisms. And the second one is that is the tissue is nothing but the group of cells. आता सेल तर काय एकटी सेल तर सगळेच कामं करू शकते का, नाही. तर मग बऱ्याचशा सेल ज्या असतात तर त्या ग्रुपमध्ये काम करत असतात आणि त्यांच्यापासून काय तयार होतं, टिश्यू. सो टिश्यू इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर परफॉर्मिंग अ सम पर्टिक्युलर फंक्शन विच आर सिमिलर इन देअर शेप, साईज अँड द फिजिओलॉजी. त्याला आपण म्हणतो टिश्यू. ओके, तर हे सर्व झालेत प्लांटचे पार्ट्स, एक्सटर्नल प्लांट पार्ट्स अँड इंटरनल प्लांट पार्ट्स. एक्सटर्नल प्लांट पार्ट्समध्ये रूट, स्टेम, लीव्स, व्हेजिटेटिव्ह प्लांट पार्ट्स अँड फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स ॲट द रिप्रोडक्टिव्ह प्लांट पार्ट्स. अँड इंटरनल प्लांट पार्ट्स include the cells and the tissues. Okay, now moving to our first unit, that is the cell biology, ज्याला अजून काय म्हटलं जातं, सायटॉलॉजी. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द सायटॉलॉजी. सायटो मीन्स सेल अँड लॉगस मीन्स टू स्टडी. ओके, सो सेल स्टडी. So the biological science which deals with the study of structure, function, molecular organization, growth, reproduction and life cycle of the cells. त्याची डेफिनेशन तुम्हाला काय सांगता येणार, सेल बायोलॉजी म्हणजे काय, तर सेलचं पूर्ण स्टडी, ज्याच्यामध्ये सेलचं स्ट्रक्चर, त्याचं फंक्शन, त्याचं मॉलिक्युलर ऑर्गनायझेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन अँड लाईफ सायकल. सो एव्हरी ॲस्पेक्ट ऑफ द सेल, every aspect of the cell is studied under the cell biology. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपण बघणार आहोत सेल म्हणजे काय, जे आपण ऑलरेडी थोडंसं बघितलं. तर सेल म्हणजे नेमकं काय असणार आहे. दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल अँड ऑल्सो द बायोलॉजिकल युनिट ऑफ ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. तर आपण आता आधीच याच्याबद्दल बोललो की कुठलाही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम असेल तर त्याची बॉडी जी असते तर ती कशाने बनलेली असते, सेलने बनलेली असते, ज्याला मराठीमध्ये तुम्ही पेशी असं म्हणायचे. ठीक आहे. तर स्ट्रक्चरल, फंक्शनल अँड द बायोलॉजिकल युनिट, ते त्याचं बायोलॉजिकल पण युनिट आहे. म्हणजे सगळ्यात छोट्यातलं छोटं बायोलॉजिकल युनिट हे काय आहे, तर सेल. द सेल वर्ड इट इज इंट्रोड्यूस्ड or it is coined by the Robert Hooke in 1665. तर रॉबर्ट हुक या सायंटिस्टने सगळ्यात आधी सेल हा शब्द कॉइन केला आणि तो कॉइन करताना त्याला काय म्हणायचं होतं, दीज आर द बॉक्स लाईक स्ट्रक्चर्स. हे काय आहेत, बॉक्स लाईक स्ट्रक्चर, ज्याला अजून काय म्हणू शकतो आपण, स्मॉल रूम, छोटे छोटे रूम. आणि लॅटिनमध्ये या छोट्या रूम्स किंवा बॉक्स लाईक स्ट्रक्चर्सला काय म्हटलं जातं, सेल्ला. आणि या सेल्ला या शब्दापासून कुठला शब्द आला मग, सेल. कोणी कॉइन केला,
सायंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665. आणि ह्याने हे सगळ्यात पहिले कशामध्ये शोधलं तर जेव्हा तो कॉर्क टिश्यूचा स्टडी करत होता. वेन ही वॉज स्टडिंग द कॉर्क टिश्यूज ऑफ द झायलेम. तर झायलेममध्ये जे कॉर्क टिश्यूज असतात, तर जेव्हा तो त्याचे लेन्सने स्टडी करत होता तेव्हा त्याला लक्षात आलं की त्याच्यामध्ये बॉक्ससारखे स्ट्रक्चर आहेत, जे छोटे छोटे रूमसारखे दिसत आहेत. आणि त्या रूमसारख्या स्ट्रक्चर्सला त्याने काय म्हटलं मग सेल, ज्याचा लॅटिनमध्ये अर्थ काय आहे, लॅटिनमध्ये त्याला काय शब्द आहे सेल्ला, मिनिंग स्मॉल रूम. ओके. these are the smallest unit of life. म्हणजे सगळे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम जे सेल्युलर आहेत, ऑल लिव्हिंग एक्सेप्ट व्हायरसेस हे सेल्युलर नाही आहेत पण ते लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत. पण बाकी सर्व जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत तर त्या सर्व लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचं सगळ्यात छोट्यातलं छोटं युनिट, बेसिक युनिट जे आहे तर त्याला आपण काय म्हणतो सेल. अँड दीज सेल्स कॅन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली. ते स्वतःचं रिप्रोडक्शन करतात, त्यांना कोणाची गरज नसते. सो दे रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली अँड ऑफन कॉल्ड ॲज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स. त्यांना काय म्हटलं जातं बिल्डिंग ब्लॉक्स. कारण पूर्ण आपली जी बॉडी असते लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमची जी काही बॉडी असणार आहे तर ती पूर्ण तयार होताना या सेल्सपासून तयार झालेली असते. म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाईफ. जशी एखादी बिल्डिंग असेल तर ती बिल्डिंग तयार होताना विटांपासून तयार होते, बरोबर आहे की नाही, सिमेंट आणि विटा. तर विटा जे आहेत तर ते त्याचं काय झालं बिल्डिंग ब्लॉक. तसं मग आपल्या बॉडीची हे काय झालेत बिल्डिंग ब्लॉक झाले. ओके. बेसिकली एव्हरी सेल कन्सिस्ट ऑफ द 3 इम्पॉर्टंट पार्ट्स. कुठलीही सेल असेल तर तिला आपण 3 पार्ट्समध्ये डिवाईड करू शकतो. ज्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिलं जे असणार आहे त्याच्यामध्ये असणारं जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल म्हणजे हे असं मटेरियल असतं की जे एका जनरेशनमधून दुसऱ्या जनरेशनमध्ये पास होतं. म्हणून आपण याच FYBSCमध्येच आपण अजून 3rd युनिट स्टडी करणार आहे, ज्याच्यामध्ये आपण जेनेटिक स्टडी करणार आहेत. म्हणजे अनुवंशिकता ही कशी असते ते आपण स्टडी करणार आहोत. तर तेव्हा आपण डिटेलमध्ये याच्याकडे बघणार आहोत. किंवा आपण आता पुढे सेलचं जनरल स्ट्रक्चर बघणार आहे तेव्हा डिटेलमध्ये आपण जेनेटिक मटेरियल म्हणजे काय ते बघणार आहोत. ठीक आहे. देन द सेकंड वन इज द सायटोप्लाझम. Cytoplasm, this is the liquid matrix which is present in the cell and it is bounded by the membrane. तर मेम्ब्रेनच्या आतमध्ये असणारं ज्याला आपण सेल मेम्ब्रेन म्हणतो, तर सेल मेम्ब्रेनच्या आतमध्ये असणारं जे काही लिक्विड मॅट्रिक्स असेल त्याला आपण म्हणतो सायटोप्लाझम. आणि ह्या सायटोप्लाझममध्ये असणारं जेनेटिक मटेरियल जे एका जनरेशनमधून दुसऱ्या जनरेशनमध्ये पास होतं म्हणून त्याला म्हटलं जातं जेनेटिक मटेरियल. सो दीज आर द 3 इम्पॉर्टंट पार्ट्स ऑफ द एव्हरी सेल. कुठलीही सेल असेल, मग ती ॲडव्हान्स सेल असेल, प्रिमिटिव्ह सेल असेल, प्लांट सेल असेल, ॲनिमल सेल असेल, बॅक्टेरियल सेल असेल. सो एनी टाईप ऑफ सेल इट कॅन बी डिवायडेड इन टू दीज 3 पार्ट्स: जेनेटिक मटेरियल, सायटोप्लाझम अँड सेल मेम्ब्रेन. आता मग जर आपण सेल्स म्हटलं तर सर्व प्रकारच्या सेल ज्या आहेत तर त्या आपल्याला बेसिकली 2 पार्ट्समध्ये डिवाईड करतात. वी कॅन डिवाइड द ऑल सेल्स into the 2 types. One is prokaryotic cell and the second one is the eukaryotic cell. तर 2 प्रकारच्या सेल असतात, प्रोकॅरियोटिक सेल आणि यूकॅरियोटिक सेल. आपण दोघांचे डिफरन्सेस बघणार आहोत. पण प्रो म्हणजे काय, प्रिमिटिव्ह. कॅरिऑन म्हणजे न्यूक्लियस. मी तुम्हाला आधीच सांगितलं की प्रो म्हणजे प्रिमिटिव्ह, कॅरिऑन म्हणजे न्यूक्लियस. तर ह्या अशा सेल आहेत की ज्यांच्यामध्ये न्यूक्लियस कसं असणार आहे, प्रिमिटिव्ह टाईपचं असणार आहे. आणि यूकॅरियोटिक म्हणजे काय, तर अशा सेल्स की ज्यांच्यामध्ये न्यूक्लियस कसं आहे ॲडव्हान्स्ड म्हणजे ट्रू टाईपचं न्यूक्लियस आहे. दिस इज कॉल्ड ॲज अ ट्रू न्यूक्लियस. आणि यांच्यामध्ये ट्रू न्यूक्लियस काय आहे, ॲब्सेंट आहे. मग यांच्यामध्ये काय आहे तर ते पण आपण बघणार. सो फर्स्ट फीचर, इकडे आपण फीचर घेतलेले आहेत तर आपण त्यांचं दोघांचं डिफरन्सिएशन करणार आहे बेस्ड ऑन दीज 13 पॉईंट्स. ठीक आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल साईज. तर यांची साईज कशी असणार आहे, प्रोकॅरियोटिक सेल इट नॉर्मली मेजर्स 1 to 5 म्यू मायक्रॉन. याची साईज किती असणार आहे, 1 to 5 म्यू मायक्रॉन. यूकॅरियोटिक सेल इट मेजर्स 10 to 100 म्यू मायक्रॉन. बघा म्हणजे किती, जवळपास 10 पटीने मोठी ही यूकॅरियोटिक सेल असणार आहे. हे प्रिमिटिव्ह आहेत आणि हे ॲडव्हान्स्ड आहेत. टिपिकल ऑर्गॅनिझम्स, कोणत्या ऑर्गॅनिझम्समध्ये प्रोकॅरियोटिक सेल असते, सो इट इज typically observed in bacteria and archaea, while the eukaryotic cell it is typically observed in protists
प्लांट्स, ॲनिमल्स अँड फंजाय. प्लांट्स, ॲनिमल्स अँड फंजाय. तर यांच्यामध्ये आणि प्रोटिस्ट यांच्यामध्ये काय असतं, युकॅरियोटिक सेल असते. आणि बॅक्टेरिया आणि आर्किया यांच्यामध्ये काय असणार आहे, प्रोकॅरियोटिक सेल. देन द सेल वॉल. मी आधीच तुम्हाला सांगितलं की प्लांट्समधलं एक महत्त्वाचं कॅरेक्टर काय असतं, सेल वॉल. तर ही जी सेल वॉल आहे ही प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये बऱ्याचदा प्रेझेंट असते. इट इज मोस्टली प्रेझेंट. while in eukaryotic cell it is present only in case of plants and fungal cell. तर प्लांट्स आणि फंगल सेल यांच्यामध्येच काय असतं, सेल वॉल असते. बाकी ॲनिमल सेल्समध्ये ते काय असणार आहे, ॲबसेंट असणार आहे. प्रोटिस्टमध्ये ॲबसेंट असणार आहे. इट इज ॲबसेंट इन प्रोटिस्ट अँड ॲनिमल्स वाईल प्रेझेंट इन प्लांट्स अँड फंजाय. प्लांट्समध्ये सेल वॉल जी असते तर ती सेल्युलोजने बनलेली असते आणि फंजाय जे असतं फंजायमध्ये ती कायटिनने बनलेली असते. कशाने, कायटिन. ओके. देन द न्यूक्लियस टाईप. हा एक महत्त्वाचा डिफरन्स आहे, सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे की प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये ट्रू न्यूक्लियस ॲबसेंट असतं. म्हणजे ट्रू न्यूक्लियस नसतं त्यांच्यामधलं. न्यूक्लियस ॲडव्हान्स नाही आहे. पहिली गोष्ट तिथं न्यूक्लियसच नाही आहे, म्हणून आपण त्याला म्हणणार ट्रू न्यूक्लियस ॲबसेंट. आणि दुसरं म्हणजे ट्रू न्यूक्लियस यांच्यामध्ये प्रेझेंट असतं. यांच्यामध्ये न्यूक्लियसच्या ऐवजी काय असतं, न्यूक्लिओइड असतं. काय असतं, न्यूक्लिओइड. इन्स्टेड ऑफ न्यूक्लियस देअर इज अ न्यूक्लिओइड इज प्रेझेंट. आता याला ट्रू न्यूक्लियस कोणाला म्हणायचं तर ते नेक्स्ट पॉईंटमध्ये क्लिअर होईल. मग न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन. न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन म्हणजे न्यूक्लियसच्या बाहेरून असणारं मेम्ब्रेन, त्याला आपण म्हणतो न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन. जर न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन जर ॲबसेंट असेल, न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन ॲबसेंट असेल तर त्याला आपण ट्रू न्यूक्लियस म्हणत नाही. बघा, न्यूक्लियसच्या भोवती जर किंवा जेनेटिक मटेरियल जे असेल तर जेनेटिक मटेरियलच्या बाहेरून जर न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन प्रेझेंट असेल तर त्याला आपण ट्रू न्यूक्लियस म्हणतो. आणि जर ते नसेल तर त्याला आपण ट्रू न्यूक्लियस म्हणत नाही. सो न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन इज ॲबसेंट इन प्रोकॅरियोटिक सेल, इट इज प्रेझेंट इन युकॅरियोटिक सेल. ओके. तर ते मी तुम्हाला नंतर डायग्राम्समध्ये एक्सप्लेन करेल. देन DNA. इन प्रोकॅरियोटिक सेल DNA इज सर्क्युलर अँड इट इज डबल स्टँडर्ड. वाईल द इंट्रॉन्स आर ॲबसेंट. यांच्यामध्ये इंट्रॉन्स काय आहेत, ॲबसेंट आहेत. इंट्रॉन्स म्हणजे हे नॉन कोडिंग रिजन्स असतात. दीज आर द नॉन कोडिंग रिजन्स इन द जीन. जे काही जिनॉम असेल, जिनॉममध्ये जीन्स असतात. आपल्या बॉडीमध्ये प्रत्येक सेलमध्ये काय असतं, न्यूक्लियसमध्ये जीन्स असतात आणि ह्या जीन्समध्ये कोडिंग आणि नॉन कोडिंग रिजन्स असतात. तर जो नॉन कोडिंग रिजन असतो त्याला म्हटलं जातं इंट्रॉन. आणि हे इंट्रॉन जे आहेत तर ते प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये ॲबसेंट असतात. त्यांचा DNA कसा असणार आहे, सर्क्युलर असणार आहे आणि डबल स्टँडर्ड असणार आहे. युकॅरियोटिक्समध्ये DNA जो आहे तर तो लिनियर आहे आणि तो पण डबल स्टँडर्ड आहे आणि इंट्रॉन्स प्रेझेंट आहेत. आणि इंट्रॉन्स प्रेझेंट असल्यामुळे युकॅरियोटिक सेलमधला DNA हा खूप मोठा होतो आणि प्रोकॅरियोटिक सेलमधला DNA हा छोटा असतो. देन द हिस्टोन प्रोटीन्स इन क्रोमॅटिन. जे क्रोमॅटिन मटेरियल असतं त्याच्यामध्ये हिस्टोन प्रोटीन असतात. जेव्हा DNAचं पॅकेजिंग होतं तर DNA पॅकेजिंग होताना त्याचे वेगवेगळ्या ऑर्गनायझेशन लेवल असतात. तर याच्यामध्ये DNAचं पॅकेजिंग होताना त्याच्यामध्ये हिस्टोन प्रोटीनची गरज असते. आणि हे हिस्टोन प्रोटीन जे आहेत तर ते प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये ॲबसेंट असतात, युकॅरियोटिक सेलमध्ये प्रेझेंट असतात. देन द प्लाझमिड्स. प्लाझमिड्स आर कॉमनली प्रेझेंट इन द प्रोकॅरियोटिक सेल while in eukaryotic cell it is rare. तर प्लाझमिड्स हे काय असतात तर हे एक्स्ट्रा क्रोमोझोमल जेनेटिक मटेरियल असतं. एक्स्ट्रा क्रोमोझोमल म्हणजे क्रोमोझोमच्या बाहेर असणारं जेनेटिक मटेरियल त्याला आपण म्हणतो प्लाझमिड्स. तर हे प्लाझमिड्स प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये बऱ्याचदा ते प्रेझेंट असतात, युकॅरियोटिक सेलमध्ये ते रेअर असतात. देन द RNA ऑर प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये सायटोप्लाझममध्ये होतं कारण तिथं न्यूक्लियस नसतं. न्यूक्लियस ॲबसेंट असल्यामुळे डायरेक्टली पूर्ण प्रोटीन सिंथेसिसची जी प्रोसेस आहे ती सायटोप्लाझममध्ये कंप्लीट होते. ओके. वाईल इन केस ऑफ युकॅरियोटिक सेल दॅट प्रोटीन सिंथेसिस इट इज कंप्लीटेड इन 2 पार्ट्स. RNA सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस. न्यूक्लियसमध्ये RNA सिंथेसिस होतं आणि त्याच्यानंतर प्रोटीन सिंथेसिस कुठे होणार आहे, सायटोप्लाझममध्ये. ओके. RNA सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस वाईल द प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन सायटोप्लाझम. कारण त्याच्यामध्ये 2 कंपार्टमेंट आहेत, एक न्यूक्लियस जो मध्ये सेंटरला आहे आणि बाहेर सायटोप्लाझम. पण प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये एकच कंपार्टमेंट आहे, सायटोप्लाझम. म्हणून पूर्ण प्रोसेस जी आहे प्रोटीन सिंथेसिसची तर ती कशामध्ये होणार, सायटोप्लाझममध्ये होणार. ठीक आहे. देन द रायबोझोम्स. रायबोझोम्स इन प्रोकॅरियोटिक सेल, रायबोझोम्स आर ऑफ
70S टाईप. याच्यामध्ये 70S दॅट इज द युनिट, सेव्हर्ज युनिट, विच इज अ युनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ रायबोझोम्स. तर हे रायबोझोमची जी साईज असते ते मेजर करण्याचं ते काय युनिट आहे. तर ते कुठल्या प्रकारचे असणार आहे 70S. याच्यामध्ये 2 सब युनिट असतात, एक लार्ज सब युनिट अँड स्मॉल सब युनिट. लार्ज सब युनिट इट इज ऑफ 50S टाईप अँड द स्मॉल सब युनिट इज ऑफ 30S टाईप. If you add the 50 plus 30 then it becomes 80, but I have written here 70S, so that is not a mistake. So that is a measurement of the ribosomes. तर ती तिथं काही चूक नाही आहे, असं नका समजू की सरांना ॲडिशन येत नाही. तर 50 plus 30 it is 80, but the together both subunits they form the 70S type of the ribosomes. While in eukaryotic cell it is of 80S type of ribosome, which is made up of 2 subunits. Last subunit is the 60S and 40S is the small subunit. Then the cell organelles. In prokaryotic cell, mostly the cell organelles are absent. याच्यामध्ये सेल ऑर्गॅनेल्स काय असतात, ॲबसेंट असतात. सेल ऑर्गॅनेल्स म्हणजे कोणते, त्याच्यामध्ये मायटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, रायबोसोम्स, देन द लायसोसोम्स, देन द क्लोरोप्लास्ट, ऑल दीज आर द एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम, ऑल दीज आर द सेल ऑर्गॅनेल्स. म्हणजे सेलचे वेगवेगळे काम करणारे वेगवेगळे युनिट्स, त्याला आपण म्हणतो सेल ऑर्गॅनेल्स. अँड दीज सेल ऑर्गॅनेल्स आर ॲबसेंट इन prokaryotic cell while they are present in eukaryotic cell. Then the respiration. In case of prokaryotic cell, the respiration, many anaerobic type of organisms are present in the prokaryotes. आणि त्यांचं जे रेस्पिरेशन असतं ते कसं असणार आहे, एनएरोबिक असणार आहे. आणि युकॅरियोट्समध्ये जे रेस्पिरेशन असणार आहे ते कसं असणार आहे, एरोबिक, ज्याच्यामध्ये ऑक्सिजन वापरला जातो. आणि एनएरोबिक्समध्ये ऑक्सिजन वापरला जात नाही ड्युरिंग द रेस्पिरेशन. अँड द लास्ट डिफरन्सिएशन बिटवीन द प्रोकॅरियोटिक अँड युकॅरियोटिक सेल, इट इज रिगार्डिंग द फोटोसिंथेटिक मशिनरी. आता यांच्यामध्ये जी फोटोसिंथेटिक एन्झाईम्स दे आर बाउंड टू प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इन केस ऑफ प्रोकॅरियोटिक सेल, कारण त्यांच्यामध्ये क्लोरोप्लास्ट ॲबसेंट आहे. आणि क्लोरोप्लास्ट ॲबसेंट असल्यामुळे जे काही प्लाझ्मा मेम्ब्रेन असतं तर ह्या प्लाझ्मा मेम्ब्रेनलाच फोटोसिंथेटिक एन्झाईम्स अटॅच असतात, बाउंड असतात, आणि त्यांच्यावरतीच काय होतं, फोटोसिंथेसिस होतं. पण युकॅरियोटिक सेलमध्ये दीज फोटोसिंथेटिक एन्झाईम्स दे आर पॅक्ड इन द प्लास्टिड्स. ते कशामध्ये पॅक असणार आहे, प्लास्टिड इज नथिंग बट दिस इज अ सेल ऑर्गॅनेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस. ज्याच्यामध्ये क्लोरोप्लास्ट येतं, तर ते फोटोसिंथेसिससाठी रिस्पॉन्सिबल असणार. तर त्या सेल ऑर्गॅनेलमध्ये, क्लोरोप्लास्टमध्ये, युकॅरियोटिक सेलमध्ये काय होतं, फोटोसिंथेसिस होतं. आणि फोटोसिंथेटिक एन्झाईम्स पण कशामध्ये असतात, प्लास्टिड्स म्हणजे क्लोरोप्लास्टमध्ये असतात. सो दॅट इज ऑल रिगार्डिंग द टुडेज प्रेझेंटेशन. थँक्यू.